سے میڈیا کے توسط سے ارباب اختیار تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور ضلع بہاول نگر کے اندر بسنے والے ایک اور نوجوان کو امید کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی یہ جدوجہد انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم 25 کروڑ عوام کو ان کا حق نہیں دلوا دیتے۔ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اس ظلم کے نظام کے مقابلے میں عدل کے نظام کو قائم نہیں کر دیتے۔ بس میرے عزیز دوستو، کسی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم بھی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہمیں ظلم کے اس نظام کو برداشت کرتے ہوئے 78 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں گے کہ ظلم کی سیاہ رات کے تاریخ ہونے تک ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، ہم انشاءاللہ عملی طور پر میدان کے اندر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں چودھری افتخار ندیم صاحب، رکن جماعت اسلامی مرکزی مجلس شورا پاکستان، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کے نعروں کی گونج تو پنڈال سے باہر نہیں جا رہی۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم قائدین جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر، کارکنان جماعت اسلامی بہاول نگر، میں آپ کے سامنے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر الجماعت اسلامی پاکستان کی اس جد و جہد کو جو عمر فاروق رامے صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ذہنوں میں ان کی اس جد و جہد کو بھی تازہ کر دیا اور ان کے اس مقصد کو بھی تازہ کر دیا، اور آپ خود بھی آگاہ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی تفصیلات یا جزیات سے آپ لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کا ایشو جو ہے، یہ حافظ صاحب کے اٹھانے سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن حافظ صاحب نے اس کے اوپر اپنا پورا پیپر ورک کر کے اپنے تھنک ٹینکس کے ذریعے اس کے اندر ہونے والے گھپلوں اور اس کے ذریعے قومی وسائل کی لوٹ مار کو آپ لوگوں کے سامنے، پورے ملک کے عوام کے سامنے آشکار کیا، اور اسی طرح سے جو کاشتکاروں کے ساتھ حکومت ظلم کر رہی تھی اس کو بھی حکومتی ایوانوں کے اندر ایک بھونچال برپا کیا، اور اسی طرح سے وہ عوام جو سرکاری ملازمین کہلاتے ہیں، جو پنشنر کہلاتے ہیں، جو اپنی زندگیاں سرکاری نوکریوں کے اندر گزار دیتے ہیں، اور اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے وہی لوگ ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے
कि उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह से जो छोटा काश्तकार है उसको हर तरह की सब्सिडी से महरूम करके, उसकी गुड्स करके, उसकी फसलों की स्पोर्ट्स प्राइस खत्म करके, सरकारी खरीदारी को खत्म करके उनको जो है वो हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। नतीजा ये है कि आज हर काश्तकार गंदम काश्त करने से मजदूरी ज़ाहिर कर रहा है और इसका अंदाजा मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा को भी हो चुका है और उन्होंने पिछले दिन फैसलाबाद के अंदर बड़ी ऊट पटांग बातें की हैं कि मैं किसानों के साथ क्या खैर खाई करने जा रही हूँ। लोगों को रोटी अगर 20 रुपए से 12 रुपए की है तो वो गवर्नमेंट ने अपने खजाने से नहीं की, वो जिम्मेदारों का गला दबा कर की गए। और इसी तरह से आज मैं पूछता हूँ कि कुछ इलाके आपके जिला बहावलनगर के बारिशों की वजह से सेमज़दा हुए, उनकी फसलें तबाह हुई, उनको हुकूमत ने आज तक पूछा तक नहीं। और जो इलाके की फसलें थी हुकूमती काज़ां जिनके कंट्रोल के अंदर हर सुलेमान की है, नहरी पेंडेंट है, बाकी फसल सोना कहलाती है। उस फसल की पीक के इस मौसम के अंदर कम का काश्तकार अपने चारे की फसल जो इन दिनों बोते हैं बोने से महरूम है, वो सरसों की फसल बीजने से महरूम है, कपास की फसल पर वो अपने महीने की कमाई जो है चुके हुए हैं, वो अपनी फाइनल स्टेज पे है, उस फसल से होने जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने वो नहरों के अंदर इसके बावजूद कि मंगला और तरबेला जो है वो अपने 100% अचीव कर चुके हैं, भरे हुए हैं, लेकिन इन नहरों को बंद करके जो है वो काश्तकारों को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। क्या आप जानते हैं कि ये काश्तकार पिछले माली साल के अंदर पूरी मुल्की जो ग्रोथ है दीगर शोबाजात का हिस्सा 1% भी नहीं है, 0.6%, 0.7% मुख्तलिफ शोबाजात आते हैं, लेकिन ये जो है इसका ग्रोथ 6 मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देने वाले तबके और ज़राअत के शोबे को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इस मुल्क के अंदर मुलाजमीन को टैक्सों के बोझ के नीचे दबा दिया। और मेरे दोस्तों पूरे मुल्क के अंदर चाहे वो बिजली चोरी होती है, चाहे वो बिजली जजों को, जर्नलों को, अफसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, वजीरों को, मशीरों को फ्री यूनिट दिए जाते हैं, चाहे वो वापडा के मुलाजमीन, मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मिल मिला के चोरी करते हैं। वो जितना बिल गरीब आदमी दे रहा है वो चोरी शुदा, वो मुराद याफ्ता तबका, उन सब की बिजली के जो लाइन लॉसेस की सूरत के अंदर वो बिल का बोझ है वो उन अदा करने वालों की गर्दनों पर आन पड़ा है। इसी तरह से जो इन्होंने अपनी नालायकियों के जरिए से IPP से मुआहदे किए 1993 के अंदर भी, 94 के अंदर भी जो मुआहदे हुए एन उसी वक्त के अंदर इन्हीं IPPs ने बांग्लादेश के अंदर भी मुआहदे किए। आप उनके एग्रीमेंट और पाकिस्तान के अंदर IPPs के एग्रीमेंट जरा देखें, उनका वहां जो है वो रेट, वो
उनकी मकामी करेंसी के अंदर तय होता है और यहाँ डॉलर के अंदर तय होता है, और उनका वहाँ रेट जो उस वक्त पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में कम कीमत करेंसी थी, उसके अंदर 3% जो है वो तय होता है पर यूनिट, जबकि यहाँ उस वक्त भी जो है वो डॉलर के अंदर और पाकिस्तानी रुपए के अंदर 24 रुपए रेट तय किया जाता है। क्या ये किकबैक्स लिए बगैर या अपना मुस्तकिल शेयर उनके साथ बनाए बगैर इन्होंने किया था? नहीं, बल्कि हर आने वाले दौर के अंदर, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का काफ लीग का दौर हो, चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो, चाहे वो नून लीग का बाद का दौर हो, या पीटीआई का दौर हो, इन्होंने अपने अपने दौर के अंदर जिन IPPs के मुआहदे जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रहे थे, उन सब को जो है वो एक्सटेंशन दी गई और उनके मुआहदों को निगोशिएशन के बगैर एक्सटेंशन दी गई, जिसका बोझ आज आवाम की गर्दनों पर है। और आवाम अपनी मोटर बाइक्स बेच के, अपने खवातीन का जेवर बेच के, अपने जो है वो प्लाट, अपने जो है कर बिलों को पर मजबूर, और IPPs की आड़ इन्होंने जो